بل تؤثرون الحياة
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلاة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة فهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد
فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia, yaitu nikmat dapat melaksanakan bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan suci Ramadan ini banyak keberkahan, banyak kenikmatan, banyak kemuliaan yang Allah berikan di dalamnya. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Terbenamnya matahari kemarin sore menandakan telah berakhirnya bulan suci Ramadan, menandakan telah usai kita melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Ramadan berakhir bukan berarti ibadah-ibadah selain daripada bulan Ramadan kita telah usai. Akan tetapi berakhirnya Ramadan seharusnya bertambahnya semangat kita, bertambahnya istiqomah kita dalam melakukan ibadah-ibadah selain daripada bulan suci Ramadan. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Sayyidina Fadl bahwasanya adat daripada salafun salihin ketika mereka masuk daripada bulan suci Ramadan, mereka menyambut dengan penuh sukacita, mereka menyambut dengan penuh kegembiraan, mereka menyambut dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang begitu berlimpah di bulan suci Ramadan. Lepas daripada bulan suci Ramadan, berakhir daripada bulan suci Ramadan, mereka bukan berbahagia, mereka bukan bersukacita, akan tetapi sebalik daripada itu, mereka bersedih karena telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bersedih karena telah ditinggalkan bulan yang amat mulia, bersedih karena mereka takut tidak dapat merasakan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Bukan bulan suci Ramadan yang tidak akan datang di tahun depan, akan tetapi mereka takut umur mereka yang tidak sampai untuk merasakan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dikatakan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimat ummati, jikalau umatku mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada pada bulan suci Ramadan, la tamannat an takuna sanatu kullaha Ramadan." Niscaya mereka menginginkan sepanjang hidup mereka, niscaya mereka menginginkan sepanjang hari-hari hidup mereka itu adalah bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena begitu agung bulan suci Ramadan, karena begitu mulia bulan suci Ramadan, sampai-sampai jikalau orang mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut, niscaya mereka tidak akan ingin ditinggalkan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengharapkan ampunan daripada Allah yang ada pada bulan suci Ramadan tersebut. Kita mengharapkan kasih sayang Allah yang ada pada bulan suci Ramadan tersebut. Dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan," barang siapa yang mengalami, barang siapa yang merasakan daripada bulan suci Ramadan, niscaya mereka tidak ingin, niscaya mereka mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu, barang siapa orang yang
merasakan daripada bulan suci Ramadan, akan tetapi belum mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, faqad ab'adahullah. Niscaya orang tersebut jauh daripada rahmatnya Allah. Niscaya orang tersebut jauh daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ansahaqahu. Niscaya mereka mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan ampunan pada bulan suci Ramadan. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah salafun salih mengharapkan sepanjang hidup mereka adalah bulan suci Ramadan, karena semata-mata mereka mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan tersebut. Makanya mereka mengharapkan agar hidup-hidup mereka adalah bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan memanglah bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebahagian golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian golongan yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah agul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya jangan berharap mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah orang tuanya saja ditentang, apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya saja tidak dipatuhi, apalagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho kedua orang tuanya. Jikalau orang tuanya ridho, niscaya Allah pun akan ridho terhadap anak tersebut. Wa sakhatallah sakhatal walidain. Dan marahnya Allah tergantung daripada marah orang tuanya. Jikalau orang tuanya marah, maka Allah pun akan marah. Allah akan memurkai orang yang membangkang, orang yang melawan daripada perintah kedua orang tuanya. Orang yang tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik, jangan berharap mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insan biwalidayhi husna." Bahwasanya Allah mewajibkan setiap anak untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik. Jikalau seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, maka ketahuilah orang tersebut tidak berbakti atau durhaka terhadap orang tuanya. Inilah momen Idul Fitri. Kita meminta maaf kepada orang tua kita. Kita meminta ridho daripada orang tua kita semata-mata agar Allah ridho kepada kita, semata-mata agar Allah memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita. Kita mengharapkan hanya ridho, hanya kasih sayang, hanya ampunan daripada Allah semata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian golongan yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan daripada tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hubungan terhadap sesama. Baginda Rasul mempersaudarakan sesama muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik atau menjalin tali silaturahmi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada," barang siapa yang ingin, ayyuwassi'a rizquhu, barang siapa yang ingin diluaskan daripada rizkinya, wa yatula umruhu, dan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan pada umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Akan tetapi Allah juga mempersiapkan balasan bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd bahwasanya walladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dikatakan orang-orang yang mengingkari perjanjian,
orang-orang yang memutuskan daripada tali silaturahmi, orang-orang yang merusak apa yang ada di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, niscaya mereka mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar, dan mereka mendapatkan tempat kembali yang buruk. Kembali lagi, inilah momen Idul Fitri untuk kita menyambungkan tali silaturahmi yang pernah putus. Semata-mata apa? Semata-mata kembali lagi kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, sambunglah silaturahmi yang putus, sambunglah tali persaudaraan yang pecah akibat pertikaian, semata-mata agar Allah merahmati, agar Allah mengampuni, dan Allah meridhai kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang hatinya ada perasaan benci terhadap saudaranya. Jangan berharap mereka mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salinglah kalian sayang menyayangi, niscaya apa yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jikalau kita ada rasa kebencian, kita ada rasa adalah membuat perpecahan, niscaya kita telah menentang hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita telah menentang daripada hadis baginda Rasul, jikalau kita telah menentang apa yang baginda Rasul perintahkan, jangan berharap kita akan mendapatkan syafaat, jangan berharap kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap saudara itu hubungan yang baik, hubungan yang damai, yang tidak ada pertikaian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap muslim itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Jikalau di antara kalian ada perpecahan, jikalau di antara kalian ada permusuhan, ada pertikaian, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah, maka persatukanlah, semata-mata agar apa? Agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanudkhilannahum, kami akan memasukkan mereka fis solihin, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka dari itu, jikalau di antara kita ada permusuhan, makalah perbaikilah, maka sambungkanlah kembali silaturahmi, maka damaikanlah, semata-mata tadi agar kita mendapatkan ampunan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang terakhir adalah mereka yang senantiasa meminum khamr, syurbul khamr. Orang yang meminum khamr, orang yang memabuk, orang yang mabuk, orang yang senantiasa mendekatkan dirinya pada yang haram, jangan berharap mendapatkan ampunan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia terus-menerus melakukan perkara tersebut, maka niscaya Allah akan murka terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan laknat terhadapnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang enggan mendengarkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, maka sesungguhnya mereka termasuk golongan penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka dari itu,
marilah kita jauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hindarkan perkara-perkara tercela semata-mata kembali lagi agar kita mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini ialah marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan apa yang seharusnya kita jaga. Kita istiqomahkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kita takut akan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada Aid ialah orang yang bertambah keimanannya, orang yang bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertambah ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah maqalah bahwasanya laisal Aid, bukan dikatakan Aid liman labisal jadid, bukan dikatakan Id bagi mereka yang menggunakan pakaian yang baru, bukan dikatakan Id bagi mereka yang menggunakan pakaian yang bagus, bukan dikatakan Id bagi mereka yang bergelimang kenikmatan di rumahnya, bukan dikatakan Id bagi mereka yang dapat mencicipi atau merasakan makanan yang enak, walakinnal Aid, akan tetapi dikatakan Aid liman imanihi yazid, bagi mereka yang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khafa yaumul wa'id, dan mereka yang takut akan hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah pada momen Idul Fitri yang mulia ini kita jadikan bahwasanya diri kita bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah rasa takut kita akan azab Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya kepada kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan suci Ramadan. Karena dikatakan dalam sebuah syair, orang yang rugi adalah orang yang ketika keluar daripada bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam. Allah Subhanahu wa taala yaqul biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirhu min kulli dhanb innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين ذلك وصف ذلك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. فيا معاشر الحاضرين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضروا الأعياد والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم في من خافك واتقوا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نهبانا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin rahimani wa rahimakumullah. Sekian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selaku khatib kami mengucapkan ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertakwa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan insan yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.